خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ معزز ناظرین، کورسپونڈنٹ کے فورم سے السلام طاہر آپ کی خدمت میں سلام۔ اس شاندار فورم سے جو نقطۂ نظر اور گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج وہ ادب و احترام کے عنوان پر آن ٹھہرا۔ محترم ناظرین، ادب اور احترام پر گفتگو کرنا آج مرکوز ٹھہرا ہے۔ ادب انسان کی شخصیت میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے جنم لے رہا ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دینا یہاں مقصود ہے۔ ادب زبان، لفاظت میں آپ کی زبان جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر زبان کے استعمال میں جو لفاظت استعمال ہو رہی ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کے ادب کا اہم رکن ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ ادب و احترام کے لیے واجب ہے۔ اس کے بعد ادب و احترام کی منزلت کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کی شخصیت میں خاموشی بھی واجب ہے۔ اب یہاں بڑا ہی عجیب و غریب سلسلہ ہے، اور مطلب سننے والے ناظرین سے ایک سوال بھی ہمارا یہاں بنتا ہے کہ انتہائی خوبصورت فرمان جو ہم بچپن سے ہم سب لوگ سنتے آئے ہیں کہ خاموشی عبادت ہے۔ اگر خاموشی عبادت ٹھہری ہے تو خاموشی ہمیشہ آپ کی شخصیت میں ادب کو اجاگر کرتی ہے۔ مطلب آپ کی شخصیت میں ادب کا جو پہلو موجود ہے، اس میں خاموشی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ خاموش اپنے آپ کو خاموشی کی کیفیت میں رکھتے ہیں اور اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ لاتے ہیں، اتنے زیادہ آپ مؤدب محسوس ہوتے ہیں، اور اتنے ہی زیادہ آپ ادب و احترام کی منازل کو طے کرتے جاتے ہیں۔ تو بس کیا یہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ خاموشی اگر ادب کو جنم دے رہی ہے اور خاموشی عبادت سے تعبیر ہے، تو کیا ادب و احترام کے جو سلسلے انسان کے لیے واجب کیے گئے ہیں، انسان کے لیے واجب کیے، میں وہ لفظ واجب استعمال کر رہا ہوں جناب، انسان ہونے کے تقاضے ہی یہی ہیں۔ انسان ہونے کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ اس میں ادب و احترام کے سلسلوں کا برابر موجود ہونا واجب ہے۔ اور اگر یہ واجب کیے ہیں آپ کی شخصیت کے لیے، تو پھر ادب اگر خاموشی سے نکل رہا ہے، خاموشی سے جنم لے رہا ہے، تو خاموشی تو عبادت ہے۔ کتنا خوبصورت نظریہ فکر ہے معزز ناظرین کہ کیا ادب احترام بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو پھر حرج کیا ہے اس کو بجا لانے میں؟ حرج کیا ہے اس کی ادائیگی میں؟ حرج کیا ہے اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ لانے میں؟ حرج ہی کیا ہے ناظرین خاموش رہنے میں؟ حرج ہی کیا ہے ناظرین کہ بولا ہی تب جائے جب آپ کے لیے واجب ہو بولنا۔ بڑا خوبصورت فرمان یہاں پر معزز ناظرین کی نظر کیے جا رہا ہوں میں آج، کہ بیوقوف اور احمق، بیوقوف یا احمق کا دل اس کے منہ میں، اور جبکہ عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی۔ جب بھی بولتا ہے عقل والا تو وہ برابر سوچ کے بولتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی خاموشی بھی ادب ہے، اس کی خاموشی بھی عبادت ہے اس کے لیے۔ معزز ناظرین، یہ ادب و احترام کے سلسلے جو ہماری شخصیت میں برابر ہونا، وجود ہونا جن کا واجب ہے، یہ ادب و احترام کے سلسلے جو ہمارے عقائد سے، جو ہماری تہذیب سے، ہماری ثقافت سے جنم لے رہے ہیں، ان کو اپنی شخصیت میں شامل کرنا انتہائی اہم ہے۔ کیونکہ جب بھی انسان کی شخصیت میں سے
अदब गया, अदब को आप माइनस करते हैं, मनफी करते हैं, नफी करते हैं अदब की, तो आप हमेशा उस आजिज़ी से निकल जाते हैं जिस आजिज़ी में अदब आपको हमेशा बांध के रखता है। अब जैसे ही आजिज़ी से निकलते हैं तो आप गरूर की, तकब्बुर की कैफियत में जाते हैं, और जैसे ही तकब्बुर की कैफियत में जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत फरमान यहाँ पर मौजूद है कि गरूर में मुब्तला होना जहालत के लिए काफी है। मतलब ये कि जहालत इल्म की जिद है मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। मतलब ये हुआ कि जब भी आप गरूर में मुब्तला हुए, अदब से निकले, आपकी शख्सियत से आजिज़ी गई, आजिज़ी जैसे ही आपकी शख्सियत से गई, आप गरूर में मुब्तला हुए, जैसे ही आप गरूर में मुब्तला हुए, आप जोहला में शामिल हो गए, आप जहालत में डूब गए। और एक इंसान के लिए मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कॉरेस्पोंडेंट के फोरम से हम अपने सुनने वाले तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त गुजारें कि इंसान होने का सबसे बड़ा और इंसानियत को साबित करने का सबसे बड़ा जो पैमाना तय किया है परवरदिगार ने, वो अदब व एहतराम का। अदब नहीं है, एहतराम नहीं है, तो कभी भी आप अपनी जिंदगी में, अपने तमाम जिंदगी के मामलात में परवान नहीं चढ़ सकते। शख्सियत में अदब लाइए, एहतराम लाइए, जुबान लाइए, लफाजत लाइए। इंतहाई खूबसूरत बात जो किसी ने कही थी, किसी दाना ने कर रखी थी कि लोग हमारी जुबान उर्दू को जुबान के तौर पर लेते हैं, लेकिन उर्दू जुबान नहीं, अदब है। ये है हमारी तहजीब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। जुबानें हम सारी सीखेंगे क्योंकि हम इल्म व दानिश पर यकीन रखते हैं, लेकिन जुबान, अदब, अगर किसी की जुबान ही उसका अदब है और एहतराम है तो इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अपनाइए, अपनी सकाफत को अपनाइए, अपनी तहजीब व तमद्दुन को अपनाइए, उस चीज को अपनाइए जो परवरदिगार ने आपकी कौम को नेमत की सूरत दी है। और अगर आपकी कौमी जुबान उर्दू ठहरी है, अपनाइए। ये तहजीब है, ये तमद्दुन है, ये एक पहलू है आपकी शख्सियत को बराबर परवान चढ़ाने का, सिर्फ एक पहलू है। उसके बाद जुबान के बाद, आपकी लफाजत के बाद आपकी सोच की परवरिश है मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो आपने अपने ख्याल की सूरत करनी है, क्योंकि ख्याल इंसान की सोच में जब ढल जाता है तो वही ख्याल आपकी जुबान से अदा हो जाता है। मोमिन, आप सुनने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इस चीज पर, हमारी इस काविश पर यकीन रखते हुए कि हम सोसाइटी के लिए, हम माशरे के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो सिर्फ गुफ्तार नहीं, किरदार और गुफ्तार दोनों ज़ावियों पर काम कर सके। यकीन रखिए उस परवरदिगार पर जिसने आपको तख्लीक किया है। यकीन रखिए अपनी शख्सियत के ऊपर मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, और अदब व एहतराम की तमाम मनाजिल को तय करते हुए, अपनी शख्सियत में निखार लाते हुए खुद को इंसान कहलवाने का शर्फ हासिल कीजिए मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। यही वो सिलसिला है फिक्र, यही सिलसिला फिक्र था आज की इस गुफ्तगू का, जहां लाके ठहराना अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मकसूद था। यही वो सिलसिला है जहां से आप आगे का सफर तय कर सकते हैं। और यहीं पर आज के लिए आपके जहनों के लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं। सोचिए और बताइए और खुद से पूछिए, क्या हम इंसान हैं? अगर हम इंसान हैं तो इंसान और हैवान में कौन सी चीज है जो उसमें फर्क किए होती है? बड़ी खूबसूरत बात। और इस दुआ के साथ दुआ भी इस अंदाज में, अता मोमिन को फिर दरगाहे हक से होने वाला, अता मोमिन को फिर दरगाहे हक से होने वाला है, शिकवाए तर्कमानी, ज़हने हिंदी, नुत्क़े एराबी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस दुआ के साथ आपसे आज इजाज़त तलब करते हैं हम। अगले प्रोग्राम के लिए अपना ख्याल रखिए, सदा खुश रहें, सदा सलामत रहें। खुदा हाफ़िज़।